नाजरीन, आप देख रहे हैं रियासत का मशहूर व मकबूल यूट्यूब चैनल बज़्म आईना। वकील साहब पोस्ट। सैयद कुदरतुल्लाह क़ादरी वकील साहब एक बार फिर करनूल की इंतहाई ज़रूरी अहम ख़बर के साथ आपके रूबरू हाजिर है। इस बार ख़बर तलबा को लेकर है जो मसाइल दरपेश आ रहे हैं, तलबा को स्टूडेंट्स जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसको लेकर SFI तंज़ीम, तलबा तंज़ीम की जानिब से चलो कलेक्ट्रेट का बुलावा दिया गया था। इस मौके पर 700 से ज़ायद तलबा कलेक्ट्रेट पर जमा होकर हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और कहा कि हुकूमत तलबा के मसाइल को हल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। इस मौके पर साई उदय रंगप्पा SFI के ज़िला सदूर ने बताया कि रीएम्बर्समेंट जो फ़ी रीएम्बर्समेंट होती है, यानी जो फ़ीस वापस देना होता है हुकूमत की जानिब से, 7,000 करोड़ रुपये जो है अब तक रिलीज़ नहीं किए गए हैं। लिहाजा उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि फ़ौरी तौर पर फ़ी रीएम्बर्समेंट किया जाए, यानी फ़ी जो है तलबा को वापस दी जाए। और वो जो 77 नंबर GO है उस पर भी जो है फ़ौरी अमल किया जाए। उन्होंने कहा कि हॉस्टल्स में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। KVR जूनियर कॉलेज है, इसी तरीके से BC प्री मेट्रिक हॉस्टल है और एमेगनूर की BC प्री मेट्रिक हॉस्टल है। आलूर डिग्री कॉलेज में जो है प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स को तलबा ने गिनाया और कहा कि हुकूमत मुकम्मल तौर पर तलबा के मसाइल को हल करने में नाकाम हो चुकी है। SFI के तलबा और कायदीन ने कलेक्ट्रेट पर जमा होकर जमकर नारेबाजी की और कलेक्ट्रेट का गेट छलांग मारते हुए ज़िला कलेक्टर दफ्तर में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की जानिब से कड़े इंतज़ामात किए गए थे। उन्हें अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया, रोक लिया गया। इस मौके पर तलबा नाराज़ होकर हुकूमत के ख़िलाफ़ जमकर नारेबाजी की। तेलुगु देशम डाउन डाउन नारा, चंद्रबाबू नायडू डाउन डाउन नारा, लोकेश डाउन डाउन के नारे लगाते सुनाई गए। इस मौके पर ज़िला नायब सदर सीनू अंजी अबूबकर, ज़िला असिस्टेंट सेक्रेटरीज आर्या रामू, डिस्ट्रिक्ट कमेटी अराकीन प्रिदेव विल्सन नागराज, लीडर साई मुरली योगी उदय संपत जावेद मंजू और मंडल लीडर्स दिवांश, यूनिवर्सिटी लीडर्स रामाकृष्णा विजय और दीगर ने बड़ी तादाद में शिरकत की। आप देखिए ये खुसूसी रिपोर्ट। सैयद कुदरतुल्लाह क़ादरी वकील साहब को दीजिए इजाज़त। अगर आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक बआसानी से दस्तयाब हो सके।
ఈరోజు భారత విద్యార్థి ఫెడరేషన్ ఎస్ఎఫ్ఐ ఆధ్వర్యంలో విద్యారంగ సమస్యలు పరిష్కరించాలని చెప్పేసి నిరసన కార్యక్రమం చేయడం జరుగుతుంది. దీని ప్రధాన ఉద్దేశం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నేను విద్యార్థులతో ఉన్నాను, విద్యార్థుల కోసం పనిచేస్తున్నానని చెప్తుంది. కానీ ఇంతవరకు పెండింగ్లో ఉన్న 7,000 కోట్ల ఫీజు రింబర్స్మెంట్ ప్యాకేజ్ విడుదల చేయలేదు. అదేవిధంగా హాస్టల్ విద్యార్థులు ఆకలి కేకలతో అలమటిస్తున్నారు. రోజుకి 54 రూపాయలు ఒక విద్యార్థికి ఇవ్వడం అంటే ఎంత సిగ్గుచేటు విషయమో ఆలోచించాలి. హాస్టల్ విద్యార్థులకి 3,000 రూపాయల నెలకి ఇవ్వాలి. అదేవిధంగా ఎఫ్ఆర్ఎస్ అంటే ఎఫ్ఆర్ఎస్ విధానం తీసుకొచ్చి ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ లేదంటే తల్లికి వందనము అనేక రకాల పథకాలు విద్యార్థులకి లభించకుండా చేయడం కోసం ఈ ఫేస్ రికగ్నిషన్ యాప్ తీసుకొస్తున్నారు. దాన్ని రద్దు చేసుకోవాలని కూటమి ప్రభుత్వం నేను ఎన్నో హామీలు ఇచ్చాము, విద్యార్థులతో పోరాడుతున్నాము అని చెప్పేసి చెప్పారు. కానీ ఇంతవరకు యువగలం పాదయాత్రలో ఇచ్చినటువంటి ప్రధాన హామీ జీవో నెంబర్ 77 ఏదైతే యూనివర్సిటీలో చదువుతున్నటువంటి ప్రతి ఒక్క విద్యార్థికి ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ రావాలి. కానీ ఈ జీవో నెంబర్ 77 వల్ల ఏ ఒక్క విద్యార్థి కూడా ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ రాని పరిస్థితి. కాబట్టి నారా చంద్రబాబు నాయుడు నీ ముద్దుల కొడుకు నారా లోకేష్ చెప్పిన మాటే జీవో నెంబర్ 70 రద్దు చేస్తాను, కానీ ఇంతవరకు నీ ముద్దుల కొడుకు రద్దు చేయలేదు. కాబట్టి నీవైనా నీ ముద్దుల కొడుకు మీద నీకు ప్రేమ ఉంటే నువ్వు నిజమైన ముఖ్యమంత్రి అయితే విద్యారంగ సమస్యలు పరిష్కరించు, విద్యార్థుల తరఫున గలమెత్తు. అదేవిధంగా కర్నూలులో ప్రధానమైనటువంటి సమస్యలు కేవీఆర్ జూనియర్ కాలేజీలో హాస్టల్ లేక విద్యార్థులు దాదాపు 3 కిలోమీటర్ల నుంచి వచ్చి చదువుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. అదేవిధంగా అనేక కాలేజీల్లో స్కూళ్ళలో మినరల్ వాటర్ ప్లాంట్లు పెట్టామని చెప్పారు, ఏ ఒక్కటి కూడా పనిచేయనటువంటి పరిస్థితి కనబడతా ఉంది. కాబట్టి ఇవే కాదు, రక్షణ గోడలు లేవు, లేదంటే ఫ్యాన్లు లేవు, లైట్లు లేవు, ఇలాంటి అనేకమైన సమస్యలు విద్యారంగంలో కొట్టుమిట్టాడుతుంటే మేము అది వదిలాము ఇది వదిలామని చెప్పేసి పేరెంట్ టీచర్స్ పెట్టి గొప్పలు చెప్పుకుంటారు. కానీ ఈ సమస్యల గురించి మాట్లాడే పేరెంట్స్ పరిస్థితులు కూడా పట్టించుకోవాల్సిన ప్రభుత్వాన్ని ఉంది. కాబట్టి ఇప్పటికైనా ఈ ముద్దుల కొడుకు నారా లోకేష్ విద్యాశాఖ మంత్రి సరిగ్గా పనిచేయడం లేదు. కాబట్టి నీ ముద్దుల కొడుకుని గద్దె దింపుతావా, లేదంటే ఎవరినైనా నీకు అనుకూలంగా ఉన్న విద్యాశాఖ మంత్రిని నియమించుకుంటావా నారా చంద్రబాబు నాయుడు తేల్చుకోవాలని చెప్పేసి తెలియజేస్తున్నాం. నా పేరు సాయి ఎస్ఎఫ్ అధ్యక్షుడు. ఈరోజు భారత విద్యార్థి ఫెడరేషన్ ఎస్ఎఫ్ఐ ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని కలెక్టరేట్ కార్యాలయాల ముందు నిరసన కార్యక్రమం చేయడం జరుగుతూ ఉంది. ఈ నిరసన కార్యక్రమం ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటంటే దాదాపు 2024 నుండి 2026 దాకా ఫీజు రిమర్స్మెంట్ దాదాపు 7,000 కోట్ల రూపాయలు ఇప్పుడు దాకా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పెండింగ్ లో పెట్టింది. అనేక మంది విద్యార్థులు ఈ రోజు ఉన్నతమైన చదువు కోసం వెళ్ళాలన్నా, లేదంటే ఉద్యోగ అవకాశాల కోసం వెళ్ళాలన్నా ప్రైవేట్ గవర్నమెంట్ కాలేజీల్లో సర్టిఫికెట్ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఈ రోజు రాష్ట్రంలో. ఒకవైపు సుప్రీంకోర్టు అలాగే అయ్యా సర్టిఫికెట్ పెట్టుకోవద్దండి, విద్యార్థులు హక్కు సర్టిఫికెట్లు అన్నవి కాబట్టి వాళ్ళకి ఇవ్వండి అని చెప్తున్నా కూడా స్వయంగా గవర్నమెంట్ కాలేజీలే సర్టిఫికెట్ ఫీజు రిమర్స్మెంట్ పూర్తిగా కడితేనే సర్టిఫికెట్లు ఇస్తాం, లేదంటే ఇవ్వమని చెప్పేసి ఈరోజు రాష్ట్రంలో డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నారు. అయినా కూడా ఏ మాత్రం కూడా విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ గారు కానీ లేదంటే ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు కానీ కనీసం పట్టించుకోవడం లేదు. అంటే విద్యార్థి సమస్యల పట్ల ఏ రకంగా ఉన్నారని చెప్పేసి స్పష్టంగా అర్థమవుతా ఉంది. ఒకవైపు మేము విద్యార్థి సమస్యల కోసం అది చేస్తున్నాం ఇది చేస్తున్నామని పేపర్ ప్రకటనలు ఇస్తున్నారు. ఈరోజు హాస్టల్ విద్యార్థులకు సంక్షేమ హాస్టల్లో చదువుతున్నటువంటి లక్షలాది మంది విద్యార్థులకు కేవలం నెలకు ప్రీ మెట్రిక్ అయితే 1400, పోస్ట్ మెట్రిక్ అయితే 1600 ఇచ్చే పరిస్థితి ఈరోజు రాష్ట్రంలో. అంటే 1600 రూపాయలతో 2 కోట్ల మీరు చెప్పిన మెనూ ప్రకారం పెట్టగలరా? ఈరోజు ధరలు ఒకవైపు ఆకాశం అంటుతూ ఉంటే ఏ రకంగా విద్యార్థులకు మీరు ఇచ్చిన మెనూ ప్రకారం ఈ డబ్బులతో పెట్టగలరని చెప్పేసి మేము అడుగుతా ఉన్నాం. అలాగే ఎఫ్ఆర్సీ ఫేస్ రికగ్నిషన్ సంబంధించి ఈరోజు స్కూల్ లెవెల్ నుంచి ఉన్న స్థాయి దాకా ఈరోజు ఫేస్ రికగ్నిషన్ అటెండెన్స్ తీసుకురావాలని చెప్పేసి అనేకమైన విద్యార్థులకు సంబంధించి ఏదైతే 75% అటెండెన్స్ ఉండాలో అటెండెన్స్ లేకపోతే తల్లికి వందనం కానీ ఫీజు రిమర్స్మెంట్ కానీ ఎత్తేసే పరిస్థితి ఈరోజు. అంటే ఏదైనా కూడా అక్కడ టెక్నికల్ ఇష్యూ ద్వారా ఆ రోజు విద్యార్థి కాలేజీ పైన ఫేషియల్ అటెండెన్స్ పడకపోతే విద్యార్థి గైర్ హాజరైనట్లే కదా. అంటే ఒకవైపు మీరు ఇచ్చే పథకాల్లో కోత పెట్టడానికే ఈ రోజు మీరు ఈ రకంగా ఫేషియల్ అటెండెన్స్ తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి ఆ అటెండెన్స్ ని తక్షణమే వెనక్కి తీసుకోవాలా. లేని పక్షంలో ఈ రోజు ఏదైతే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కలెక్టరేట్ కార్యాలయం ముద్ర చేస్తున్నామో అదే రకంగా కూడా విద్యాశాఖ మంత్రి ఇళ్లను ముట్టలు కూడా చేస్తామని చెప్పేసి కూడా హెచ్చరిస్తున్నాం. ఓవైపు కేసీబీబీ సీట్లలో వేలాది మంది అప్లై చేసుకుంటున్నారు, కానీ సీట్లు లేవని చెప్పి మరోవైపు చెప్తా ఉన్నారు. ఈ రోజు కర్నూలు నగరంలో ఉన్నటువంటి కేవీఆర్ కాలేజీలో దశాబ్దాలుగా భూముల కోసం కొట్లాడాం. అలాగే ఇప్పుడు హాస్టల్ ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పేసి అనేక సందర్భాల్లో కలెక్టర్ గారికి, మంత్రి గారికి, మినిస్టర్ గారికి వినతి పత్రాలు ఇస్తే కూడా ఏమాత్రం కూడా పట్టించుకున్నటువంటి పరిస్థితి. ఈరోజు అంత దుర్మార్గంగా ఈ రోజు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కూటమి ప్రభుత్వం నాయకులు వ్యవహరిస్తూ ఉన్నారు. ఈరోజు టీజీ భారత్ గారు మంత్రి గారు కూడా చెప్తా ఉన్నాం, అయ్యా మీరే 2-3 సార్లు అలాంటి కేవీఆర్ కాలేజ్ దగ్గరికి వెళ్ళారు,
అక్కడ హాస్టల్ ఏర్పాటు చేస్తామని పసుపట్ నాగరాజ్ గారు మీరు ఇద్దరు కలిసి చెప్పారు. కాబట్టి మీరు మాట నిలబెట్టుకోకపోతే మీ ఇళ్లలో అవసరమైతే ముట్టడిస్తామని చెప్పేసి కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. కాబట్టి అలాగే గ్రామీణ ప్రాంతాలకు కూడా అన్ని బస్సులు ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పేసి కూడా డిమాండ్ చేస్తూ భవిష్యత్తులో ఈ డిమాండ్లు పరిష్కారం చేయకపోతే ఎస్ఎఫ్ఐ మరిన్ని పోరాటాలు సిద్ధమవుతాయని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ నా పేరు రంగప్ప, ఎస్ఎఫ్ఐ జిల్లా కార్యదర్శి.